स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन इनामदार। स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज। इस वक्त आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में DDPI के ऑफिस में है। भारत के अंदर और खास करके कर्नाटक के अंदर महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, इसका ग्राफ तो कई बार देखने को मिलता है। मीडिया तो मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई गांव, कोई शहर, कोई गली, कोई चौराहा ऐसा नहीं बचा हिंदुस्तान में जहां पर आज महिलाओं का अत्याचार ना होता हो उनके ऊपर। दूसरी तरफ महिलाओं में वो महिलाएं जो शिक्षित हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, बड़ी गंभीर सोचने की बात है पूरे लोगों को, पुलिस को, प्रशासन को और संबंधित इलाकों के तमाम ऑफिसरों को, जहां पर ये जॉब कर रहे हैं वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट। ये कर्नाटक बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का वाकया है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट, एक टीचर हैं, उन टीचर पर अत्याचार होता है और अत्याचार करने वाला दूसरा कोई नहीं, इनके ही साथ में वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट टीचर होता है। उसके बावजूद भी इसकी सुनवाई होती है और DDPI तक बात चली जाती है और DDPI साहब जैसा कि चलता है हमेशा हर बात को दबाकर रखते हैं। फिर मीडिया के सामने आने पर चैनल्स ने मिलकर, जो नेशनल चैनल्स हैं उन्होंने भी फोकस किया और नेशनल चैनल के CEO ने मिलकर तक्षणा DDPI से मिलकर उन पे कर्म लेने पेंशन ऑर्डर हुआ। 4 दिन के ऊपर हो चुके हैं FIR होकर, लेकिन अब पुलिस अधिकारी को भी सोचना चाहिए और लक्ष्मण निंबर्गी साहब से भी हम गुजारिश करते हैं SI91 न्यूज के तहत, जहां पर आप बड़े बड़े प्रकरणों को चंद दिनों में हल कर रहे हैं, डकैती के और मर्डर के, महिलाओं पे अत्याचार होने वाले इन वाक्यों पर भी गौर करें और उन पर भी कानून के मुताबिक कर्म लेने की हम आपको सलाह और गुजारिश करते हैं। यह महिला जो मेरे सामने खड़ी है, इन पर अत्याचार होता है और FIR होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक उस शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पाई। यहाँ पर DC साहब को भी एक लेटर दिया गया है और लक्ष्मण निंबर्गी और दूसरे संबंधित इलाकों तक भी ये सूचनाएं पहुंचाई गई है। मैं आबिद हुसैन SI91 न्यूज से तमाम जो उच्च अधिकारी हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ जो है मोदी साहब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो साहब पढ़ाने की तो दूरी है, बचाना मुश्किल हो चुका है। अब अत्याचार इतना बढ़ चुका है पूरे कर्नाटक में कि यहाँ पर महिलाओं में वो महिलाएं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। अब सरकार क्या कदम लेगी और पुलिस कब तक इस बंदे को अरेस्ट करेगी जिस पर वो भी एक टीचर है और सहायक टीचर है, उस पर FIR है, देखना बाकी है। मैं आबिद हुसैन, शहर बीजापुर से SI91 न्यूज से। खुदा हाफिज, जय हिंद। ನನಗೆ ಅದು ಕತೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಜನ ಲೀಡರ್ಗಳು ಕೂಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಲೋಹಿತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾವುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನಾನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ತಂಗಿನ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿವತ್ತಂದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಏನಂತಂದ್ರ ಈಗ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ನಾವಿದ್ದಾಗ ತಾವಿದ್ದಾಗ ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ತಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಒಳಗ. ಏನಂತಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗ ಸಾಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರ ಇಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತಂದ್ರ ಇವತ್ತು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಾರ, ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ, ಸುಮ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವ್ರ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಏನೋ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅಂತ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅನಿಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಬಳಿ ನೋವು ಅದನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಎದುರೇ ಕಂಡೇವಿ. ಒಂದೊಂದು ಅನ್ನಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅದ್ರ ಕಷ್ಟ ಏನನ್ನೋದು ಗೊತ್ತದ. ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ತನ್ಮಕ, ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾಳ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸ್ಲಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಮಕ ನಾನು ಇದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ತಂದಿ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡಿಸ್ತಾನ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ. ಗ್ರೇಟ್ ರೀ. ಈಗ ಏನತ್ತಂದ್ರ ಈಗ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ರೀ, ಈಗ ಈಗ ನಮ್ಮ SP ಸಾಹೇಬ್ರ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಅನ್ಕೊಂಡೇನ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯದ ಅನ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಇವು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಊರೊಳಗ ಭಯ ಅದ್ರಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೂಡ ನನಗ ಬಂದು ಮುಟ್ಟ್ಯಾವ.
ತಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಇದು ಒಂದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಲ್ಲ, ಇದೇ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಂದವ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿನೂ ಹೇಳಿತಾನಂತ ಅವ. ಎಷ್ಟ್ ಕಾಮಕ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕ ಅವ. ಇಲ್ಲ ಬಂಧಿಸ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಇವತ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆದ ತನ್ಮಕ್ ನಾವು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಕಾಣಲ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾವ. ಏನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವತಃ DDP ಅವರೇ ಕೂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಹೆಸರೇನ್ರಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವನ ಹೆಸರಿ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಏನಂತಂದ್ರ ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ರವಿ ಕಿರಣ್ ನಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ನನ್ಕು ಮುಂಚೆ 8 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವರು ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾರು ಇಲ್ಲಾರ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ HM ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸರ್. ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆಯಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದ್ ಕಿಶನವ? 10 ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೀವು? ನಾ ಇವಾಗ ಬಂದ್ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇವಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿನ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇಳ್ರಿ, ಹಳ ಆತಿಳು. ಯಾಕವ ತಂಗಿ ಹಳ ಆತ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂಗ ನನಗ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಯಾರಣ ಅಂತಂದು ನನ್ ಮುಂದೆ ಏಕೆ ಹತ್ಬಿಟ್ರು. ನನಗೆ ಒಂಥರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮಗೊಂಥರ ನೋವು ಆಗ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರ, ಆ ನೋವುಗಳನ್ನ ಏನನ್ನ ನಮಗ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವ್ರು ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳಗ ಅದಾರತ್ತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ. ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಏನ ಈ ಆರೋಪಿ ಏನ ಅದನ್ನಲ್ಲ, ಇವನ್ ಈ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರತ್ತಂದ್ರಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಇನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನತ್ರಿ. ಈ FR ಹಾಕಿಸಿನ ಎಷ್ಟು ಈಗ FR ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ? 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಲ್ಲವಿ 6/2/2026 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ FR ಆಗ್ತದೆ. ಮಧ್ಯ 13:50 ಆಗ್ತದ್ರಿ FR. ಫ್ರಮ್ ಡೇಟ್ 5/2/2025 ಆಗ್ತಾರ. ಫ್ರಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನತ್ತಂದ್ರ 13:50 ಆಗ್ತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ. ಆ ಟೈಮ್ ತನ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ರು. ಆದ್ರ FR ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ರೀ. ಆ ವೇಳೆದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಯಾರಿವ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವ ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ದ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇವ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರಿಗಾರ ಒಳ್ಳೆ ಕಳ್ಸಿದ್ನಂತಂದ್ರ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳದು ಏನ್ ಯಾವ ಗತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಪೊಲೀಸರು FR ಆಗ ಮೇಲೆ ಇನ್ನತನ ಅವಂಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ FR ಆದ ನಂತರ 24 hours ಒಳಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರಿಗೆ 24 hours 24 hours ಮತ್ತು 48 ಗಂಟೆ ಒಳಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಸಂತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮ್ಯಾಗ ಈ ತರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಅಂದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಈಗ SP ಸಾಹೇಬ್ರಾಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಜಸ್ಟ್ ಇದು FR ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕೂಡಲೇ. ಇವನ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಕತ್ರ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ್ರಿ ಇತ್ತಂಗಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಕೂಡದಾಗನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು SP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ನಾವು ಕೂಡಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗನ್ರಿ SP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ. ಏನಂತಂದ್ರ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರ ನಾವು ನಿಂತು ಆ ಸ್ಥಾನದೊಳಗ ನಿಂತು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿಸಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಕೂಡಿ ಮಾಡನ್ರಿ. ಈಗ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ಈ ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಸೋಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೇನ್ರಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲತ್ತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ತರ ಆಗ್ಯದ, ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರೇನ್ರಿ ಇದು? ಯಾರು ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗ್ಯದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರ? HM ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಈ HM ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಇದು ಅದಾರ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ? ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಳೆಹಂಗರ್ಗಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ಸರ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನೊಂದಂತ ಮಹಿಳೆಗೆ ನನಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ನೀ ರದ್ದು ಪಡಿಸ್ಬಾ, ಇದು ಮಾಡ್ಬಾ ಅಂತ ನಮಗ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೌಕರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲಾಖೆಗೂ ಮೊರೆ ಹೋಗಿವಿ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು BO ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿವಿ, ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಂಠೀರವ ಹೊಸಮನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಸಾಕಷ್ಟುಗಳದಾವ, ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನೀವು ನಾವು ಕೂಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳು ಹಲವಾರು ಅದಾವ. ಅಂತವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮುಂಜಾನೆ ಅಳ್ಕೋತ್ ಕುಂದ್ರ ನನ್ಗ ನೋವಾಯ್ತು. ಕಂಠೀರವ ಸರ್ ಬಂದ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗಿಂದ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಹೌದ್ರಿ, ಅವನಿಂದ ನಮ್ ಜೀವಕ್ ಭಯ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಯ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಅವನಿಂದ ಅವ್ನ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ನಮ್ಗ್ ಭಯ ಐತ್ ನೋಡಿ ಸರ್. ಅದಕ್ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ನಮ್ಗ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲೇ ನೌಕರಿ ಮಾಡಕ್ ಈಗ ಆ ಊರಿಗಂತೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಎಷ್ಟ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಮಾನ ಮರದೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾ ಎಷ್ಟೇನೋ ಆದ್ರೂ. ಅದಕ್ಕ ನಂಗ ಅವ್ರು ಬೇಡ. ನನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮುಖ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ರಿ, ನನ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ರಂತ ನಾವ್ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೋವಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿನಿ. ಅಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೇನಿ. ಈ ಊರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಆದ್ರೂ ಎಫ್ ಆರ್ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಾವು. ನಾನೊಬ್ಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಳೆಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳಾದಂತ ಅಂದ್ರೆ ರವಿಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾ ಎಷ್ಟು ತಡ್ಕೊಂಡಿನ ಅಷ್ಟು ತಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕೆ ತಡ್ಕೊಂಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಳು ಮದ್ವೆ ಆಲಾರ್ದಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದೀನಿ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ ಗೌರವಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ನಾನು ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ರು, ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ರು ನಾನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವತ್ ಒಂದಿನ ನನಗ್ ಬಾಳ ಕಿರುಕುಳ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ನಂಗೆ ಹಂಗಾದಾಗ ನಾನು ಇದ್ರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಾನದಿನಮ್ಮ ನಿನಗ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿ, ನೀನು ಇಷ್ಟ ದಿನ ತಡ್ಕೊಂಡಿನಿ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ನೌಕರಿನವಲ್ಲ ಏನವಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತಿದ್ರು ನಾ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತ, ನಾನು ನೌಕರಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ನಾ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತಂದೆ. ನೀ ಸಾಯುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ ಅದಿ ಅಂತಂದಾಗ ನೀ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬಂತು, ನೀ ಒಬ್ರು ಮಾದರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಸುಮಾರು 6ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಗಿ FIR ಮಾಡ್ತೀವಿ. FIR ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಅಳ್ಕೊತ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೂರ್ಲಿಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ತೀರಾ ಆಘಾತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಏನಪ್ಪಾ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತತ್ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು 2 ದಿನದಿಂದ ನಾ ಏನೂ ತಿಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಾಗೈತಮ್ಮ ಹೇಳಿ, ನಿನಗೆ ಕರೆ ಹೇಳಂದಾಗ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು MLC ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಈ ತರ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಮೋಸದಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ನಾನು ನೋಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕತ್ತು. ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಬರ್ದದ್ ಕೇಳಿ ನಾ ಪಾಪ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ನಂಬುನು, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ನಾವಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಪಾಪ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುಮಾರಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಬ್ಲೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 3-3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿವಿ. ರಾತ್ರಿ 12 ಆಗೈತೆ. ಅವಾಗ FIR ಮಾಡಿದವ್ರು ನಮ್ದು ನಾವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾಳ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗ. ಆದ್ರೂ ನಾವ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೊಂದಂತ ಮೇಲೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತ್ರಾಸ. 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿನಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಗೈತಿ. ನಾ ಹೇಳಿನಿ, ಇಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡೋರು ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ನಾನು ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ PP ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ ನಿಂದು, ಅದು ನನ್ ಕೈಯಾಗಿರ್ತತಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಂದ ಗೈರದಿದಿ, ನೀ ಕರ್ತವ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದ ಒಂದ್ ದೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ನಾ 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರು ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ ಬಾ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮುಟ್ಟೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಗೂ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ 20 ಮಂದಿ ಗುಂಡಾಗಿರೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕ್ಲ ಬಿಡಿಯೋದು,
FIR ವಾಪಸ್ ತಗೊಬರ್ರಿ, ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬಾರ ಸೀದಾ, ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ ಖಲಾಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಸುಮಾರು 5:30 ಆದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ. 112 ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. 112 ಪೊಲೀಸರು, ಬಬ್ಲೇಶ್ವರ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ನಮ್ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆಯವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾದಾಗ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ? ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾವ ತರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ನನಗೆ ಅಡ್ಡ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹೇಳೋದು, ಬರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಆದಂತ ನೋವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನಂತ ಮಹಿಳೆ, ನನಗರು ಸಾಲಿ ಬರೆಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕ್ರಮನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಸೈ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂತ ಸರ್. ಅಲ್ರಿ, ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ ಮಾಡಕ ಅದು ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದು FIR ಆದ್ಮೇಲೆ ತತ್ಕಾಲ ಯಾಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿರಿ ಸರ್? ಕೇಳ್ರಿ ಸರ್, ಕೇಳ್ರಿ. टेबल पर से